Hello everyone, welcome you all to the digital electronics class. So today we will be having session 4 of unit 1 IC logic families. So these are the contents of this session. So in this session we are going to learn the definition of tri-state logic, IC integrated circuit, advantages of IC over discrete component. These are the contents of today's session. So first we shall define what do you mean by tri-state logic. So here tri stands for three states. So this logic circuit is having three different states. What are the three different states? We usually know the two states. One is called as logic 0 state, another one is logic 1 state. So these are the two states we are going to use in digital electronic circuits, or in the digital logic we are going to use these two states. One is state 0, another one is state 1. Along with these two states we are having one more state, and that state is called as Z state, and that's the Z state is nothing but the high impedance state. High impedance Z state, we call this as high impedance state. In addition to 0 and 1, 0 ಮತ್ತೆ 1 state ಜೊತೆಗೆ we are having another state, and that Z state is called as Z state. So now we shall define what do you mean by a tri-state logic. In digital electronic circuits, three-state, tri-state or three-state logic allows an output port to assume high impedance state. Remember, allows an output port to assume high impedance state. Output port high impedance state na assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. High impedance means nothing but the Z state. Effectively removing the output from the circuit. Output na remove ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ನ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. In addition to 0 and 1. 0 ಮತ್ತೆ 1 state ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು state ಇದೆ. That state is called as the Z state. Now we shall see. Let us assume that we are having three gates. This is the gate 1. This is the gate 2. And this is the gate 3. Now what I will do, I will connect this gate to this gate with the help of a switch. So we are going to use one switch here. This red line indicates the switch. Using this switch I will going to connect this output. Output of this gate is connected to input of this gate, and if you apply the voltage now, suppose if you apply 0 here, what is the output of the NOT gate? 1 is the output of the NOT gate, and the same 1 is available here. So the output of this gate is 0. Similarly, if you apply 1 here, the output of this NOT gate is 0. The same 0 is available here, and the output of this NOT gate becomes 1. So these are the usual two states, 0 state and the 1 state. These are the usual states we are having, 0 and 1 state. Output of this is 0 1 0, and the output of this is 0 1. Now what I will do is, I will remove this one. I will remove this switch. Now I will connect the output of this gate here with the help of a switch. Now you apply here. For example, if I apply 0 here, what is the output of this? It is 1. If you apply 0 here, this is 1, and 1 is available here. The output of this is 0. Similarly, if you apply 1 here, the output is 0 here. The same 0 is available here. 0 output is 1 here. Now what I have done, I have removed this one. I have removed this circuit. I have removed the output of this gate, and I have connected the output of this gate here. Now when you remove this gate, or when you remove the output of this gate, now this is neither in the 0 state nor in the 1 state, and we call this as, this is in the Z state, high impedance state. ಇದು 0 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, 1 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ? Z ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Z is nothing but the high impedance state. That is what it is. Logic allows the output to assume the high impedance state. Output ನಮಗೇನ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ. Logic allows the output to assume the high impedance state. ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಟಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್
ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಇದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ವೆನ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, now this gate will going to assume the high impedance state, and that state is called as Z state. Okay, so why this is required? This allows the multiple circuit to share the same output line or the lines. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳು, ಈಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಗೇಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಲೈನ್ನ ಎರಡು ಗೇಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಬಫರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಐ ಸಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ರೋಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಟ್ರಕ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಸೈಕಲ್ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೋಡ್, ನಾವು ದೀಸ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಬೈ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೈಕ್ಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಗಳು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೋಡನ್ನೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, 3 state, tri state or 3 state logic allows an output port to assume high impedance state. ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಝೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾವಾಗ ಝೆಡ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು 0 and 1. 0 ಮತ್ತು 1 ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 states. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ 0, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್. Another one is state 1, we call this as high level. Another one is Z state, that is called as high impedance state. Z state, we call this as high impedance state. Totally 3 states, 0 state, 1 state and Z state. ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಜಿಕ್. ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. Okay, now we shall see the circuit diagram or the logic diagram, logic gate of the tri-state logic. So we can observe that this is the logic diagram of tri-state logic or the tri-state buffer we call. So usually ನಮಗೆ ಗೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 input 1 output ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ more than 1 input 1 output ಇರುತ್ತೆ. Whereas in case of tri-state logic we are having 3 inputs. One is called as input A, another one is called as input B, another one is called as C, where C is the output and B is like a switch. B switch ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. A is input and C is output. ಏನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ B ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ. ಬಿ ಓಪನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ, ಏನಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 1 ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ನಾವು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ controlling line. I will call this as controlling line. A tri-state buffer can be thought of as a switch. Tri-state buffer ನ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆನ್, ಬಿ ಏನಾದರೂ ಆನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಿ ಆನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿ ಆಫ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್. ಬಿ ಏನಾದರೂ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
output line C. So that is represented in the truth table or in the state table here. B ಏನಾದರೂ 0 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ B 0 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? B ಈಸ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ದ ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓಪನ್. B ಆಫ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನಲ್ಲಿ 0ನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಎಗೆ 1 ಆದರೂ ಕೊಡಿ. ಇದು A 0 ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, A 1 ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ Z ಇರುತ್ತೆ. Z ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟು 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ. 1 ಇಲ್ಲ, 0 ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. And that undefined state is nothing but the Z state, or we call this as the high impedance state ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. B 0 ಇದ್ದರೆ ಎನಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟರು ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿ ಎನಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಸ್ವಿಚ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, 1 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬಿ ಏನಾದರೂ 1 ಇದ್ದರೆ ಎನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಸಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎನಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದರೆ ಸಿ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಬಿ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಟ್ರೈ ಸ್ಟೇಟ್. So totally how many states are there at the output? Totally 3 states are there. One is logic low state, logic high state, and high impedance state. We call this as the Z state. Now B is acting as a controlling switch. So the output of A will go to input A will go to output C if and only if the switch B is closed. If and only if the switch B is 1. So this is the logic diagram or the equivalent switch diagram of the tri-state logic or the tri-state buffer. Next we will be having the definition of IC. IC is nothing but the integrated circuit. An integrated circuit or monolithic integrated circuit. Monolithic ಅಂತಂದರೆ usually mono means one. Lithic means actually whatever the silicon wafer we are going to use. We call this as monolithic. Using only one wafer, so many components are integrated together. That is called as monolithic. Monolithic integrated circuit, also referred to as an IC or chip or a microchip, is a set of electronic circuits on one small flat piece or chip of a semiconductor material that is normally a silicon. IC ಅಂತಂದ್ರೇನು? A set of electronic circuits on one small piece of chip. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ IC ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಯೂಶಲಿ ದಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. VLSI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಕಾಲ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ adding the component. Adding ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? we are going to do the connection. We are going to connect the components one another. This is called as addition, or we call this as the integration of the gates or the integration of the components, integration of the devices. We call this as integrated circuit. In the small piece of IC, all the components are integrated together. All the components are connected together. We call this as integrated circuit. So this diagram shows how the IC look like. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ IC ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ICಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ICಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ IC ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 4 ಲೈನ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿನ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ 2 ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ 4, 4 ಕಡೆ ಪಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಾಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ICಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ICನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಆರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ ಆ್ಯಂಪ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳಿದೆ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ICಗಳಿದೆ. ಈ IC ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಡಯೋಡ್ಗಳಿದೆ, ಝೀನರ್ ಡಯೋಡ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. AD603
3. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಐ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ in the small piece of IC, in the small chip, in the small piece of IC, this highly complex circuit is available. This is the diagrammatical representation of the integrated circuit, or the physically how the IC look like. Okay, in practical how the IC look like. We shall see the advantages of IC over discrete component. Why IC has to be used? Why integrated circuit has to be used? What are the advantages it is having over the discrete components? Discrete components ಅಂದರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು RLC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, RC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು 10 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 10 transistors, 10 resistors and 5 diodes and all. It becomes very complex. The circuit becomes very complex. Whereas in case of integrated circuits, we are having millions and billions of transistors which are interconnected together. It is a highly complicated circuit. Now we shall see what are the advantages of IC over the discrete components. So the first advantage is ICs are extremely small in size. If you see the IC in your cell phone or in any of the electronic devices, they are smaller in size. This is one of the advantage of using IC. Usually ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈಜು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನವ್ ಡೇಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಸೈಜ್, ವೆರಿ ಪಾಮ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಾಮ್ ಸೈಜ್. ಕಡಿಮೆ 2 ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ IC integrated circuit. So extremely small size. That is the one of the advantage of IC. And the second advantage is very small weight, or we call this as very less weight, very less in weight owing to the miniaturized circuit. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ವೇಟ್ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಮಿನಿಯೇಚರೈಸ್ಡ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. That is the reason why they are less in weight and very low cost because of the simultaneous production of hundreds of similar circuits on small semiconductor wafer. Low cost, less in cost or very low cost we call. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? IC ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ simultaneous production of hundreds of similar circuits over a semiconductor wafer. We call this as a mass production. Mass production ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ IC ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಮೋರ್ ರಿಲಿಯಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಡರ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಯರ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೋರ್ ರಿಲಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ IC ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದೇ IC ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಡರ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಗನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಇನ್ IC ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಚಿಪ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಯರ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪಗೇಟಿಂಗ್ signal is more or the length of the circuit line is more, then the propagation delay will also increase. Whereas in the IC all the components are very closer to each other and the distance between one component and another component is very minimum, therefore the propagation delay is also minimum and it gives a higher speed. And the next advantage is lower power consumption because of their smaller size. ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಯೇಚರೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ICಗಳು ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದೆಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್. ICಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ IC ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ IC ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ICನ
ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. ದ್ಯಾನ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ದೆಮ್. ಐ ಸಿಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಐ ಸಿ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಐ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ replacing of IC is very easy now. And increased operating speed because of the absence of the parasitic capacitance effect. Parasitic capacitance effect ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ NPN or PNP transistor. So this is collector terminal, this is base, and this is emitter terminal. So between the, see it is we are having three terminals, collector, base and emitter. So in between these two there exists a parasitic capacitance which is not physically seen. ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ there is a effect of capacitance between the two leads. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರಿಂದ ಎಮಿಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲೆಕ್ಟರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಥರ ಇರಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ minimum, or it is absent in some circuits, or it is minimum in ICs. So because of this reason the operating speed has been increased. Parasitic capacitance ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ charge storing capacity, the operating speed has been reduced. Whereas because of the absence or because of the minimum parasitic capacitance or absence of the parasitic capacitance, they have faster operating speed. Close matching of components and temperature coefficients because of the bulk production of the batches. Close matching of the components. Close matching ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ 100,000 ಐ ಸಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್, because of the mass production or because of the bulk production, all the ICs are close matching components, and the temperature coefficient is also the same because of the mass production or because of the bulk production. And then improved functional performance, as more complex circuits can be fabricated for achieving the better characteristics. Improved functional performance of the IC is very good. We call this as the improved, as more complex circuits can be fabricated for achieving the better characteristics. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಸಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಲೋ ಆರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಹೈ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, the temperature, we need to operate our IC in the negative temperature. For example, minus 120 degree Celsius. I need to operate my IC in minus 120 degree Celsius, or I need to operate my IC at very high temperature. For example, 5000 degree Celsius. 5000 degree Celsius is very high temperature. 5000 degree Celsius or 120 degree minus 120 degree Celsius. These are called as bad temperatures. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆ ಥರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಐ ಸಿಗಳನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ millivolts. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ millivolt. 1 milli is equal to 10 to the power of minus 3. We call this type of signal as small signal. Those signals which are having the amplitude in the order of millivolt, those signals are called as
ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ amplifier. Using amplifier we can able to increase the strength of the signal. And no component project above the chip surface in an IC as all the components are formed within the chip. No component project above the IC. IC ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಪ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಎನ್ IC as all the components are formed within the ಚಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ IC ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. Now we shall have the conclusion summary of this session. In this session we learnt the definition of tri-state logic and integrated circuit, and the advantages and the disadvantages of IC over the discrete components. So we shall take some of the multiple choice questions. The first one is, full form of IC is internal circuit. It is true or false? Okay, we know the full form of IC is integrated circuit, therefore this is here it is given full form of IC is internal circuit, therefore this statement is false. This is option B. And the second circuit, tri-state logic has 2 states, 3 states, 4 states and 5 states. We know tri means 3, so it must have 3 states, therefore the correct answer is option B. Third question, third state of tri-state logic is high impedance state, input state, output state, both B and C. We know the 2 states are input and output states are 0 and 1 state, and the third state is high impedance state denoted as Z, high impedance state, therefore the correct answer is option A. Fourth question, cost of IC is less because of its complexity, small size, mass production, none. IC ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ICಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ IC ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಒಂದೇ ಸಲ ತುಂಬ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ IC ಈಸ್ ಲೆಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ IC ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ dash power, more, no power, high power, low power. We know that integrated circuit always consumes low power, therefore the correct answer is option D. It consumes, this is one of the advantage of using IC. Integrated circuits always consumes very minimum power, or we call this as the low power, therefore the correct answer is option D. Option D is the correct answer. So this is the end of this session. Thank you.